ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನಾನಿವತ್ತು ಒಂದು ಗೋಶಾಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಪೊಂಗುನೂರು ಹಸುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳು ಶಾಲೆ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಯಾವ್ಯಾವ ತಳಿ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಹಸು ಇದೆ ಅಂತ. ನಾನು ಎಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಕೊಂಡ್ರೆಡ್ಪಲ್ಲಿ ಗೋರಂಟ್ಲ ಮಂಡಲಂ ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ. ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಲ್ಲ ಪುಂಗನೂರು ಹಸುಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಗಿರ್ರು, ಸಾಹಿವಾಲು, ಸಿಂಧು ಮತ್ತು ಮಲೆನಾಡು ಗಿಡ್ಡ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಇವ್ರ ಹತ್ರ. ಸೊ ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ವ್ಯವಹಾರವಾಗಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇವ್ರು ನಡೆಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಬರ್ತಿರೋ ಹಾಲನ್ನು ಎಲ್ಲೂ ಸೇಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಇವರು ಬರೀ ತುಪ್ಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಯಾರ್ಯಾರು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ತುಪ್ಪ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಾಲು ಕರ್ಕೊಂಡು ಡೈರಿಗೆ ಹಾಕೋದು ಅಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವರೇನಂದರೆ ಇವ್ರ ಮನಸ್ಸೋ ಇಚ್ಛೆಯಾಗಿ ಇದು ನಡೆಸ್ತವ್ರೆ. ಸೊ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಮತ್ತು ಅವರು ಇದು ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತೆಲುಗಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಟ್ ತೆಲುಗು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ಕೇಳ್ಬೋದು, ನಾನು ಕಮೆಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ. ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದೀರಾ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ದೇಸಿ ಹಸುಗಳನ್ನೇ ಸಾಕ್ತಿದ್ದೀರಾ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಉದ್ದೇಶ ಅಂದರೆ గోశాలಯಿಂದ పర్యావరణానికి మేలు చేసే విధంగా ಆದರೆ ಇದು ಕೌ డంగ్, ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಇಂದ ಇದು ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಕೌ ಯೂರಿನಿಂದ జీవామృతులు ಮಾಡಿ మనం పంటకి ఇస్తాము. అది ఒరిజినల్ ఆಗಿ ನಾನು ಈಗ 11th ఇయర్ ಆಗಿದೆ. 11 ఇయర్స్ నుంచి నేను గోశాల నడుపుతూ ఉన్నా. దాదాపు 600 ಕೌಸ್ ಅಬೌವ್ ಇಡಬೇಕಂತ ನಾನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈಗ 180 ಕೌಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆ ಫಾರೆಸ್ಟ್, ನಿಯರ್ ಬೈ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲನೂ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಅದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ఇప్పుడు ಕೌ డంగ్ నుంచి ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಕೌ డంగ్ ಎರಡೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬಯೋಚಾರು, ಕೌ డంగ్, ಕೌ ಯೂರಿನ್ ಎಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೂ ಸ್ವಲ್ಪ ట్రైకోడర్మా మిక్స్ ಮಾಡಿ కాంపోస్ట్ ఆగి ఎరువు తయారు చేస్తున్నాం. అంటే ಬಯೋಚಾರು ಹಸುಗಳ ಕೆಳಗೆ ಬಯೋಚಾರ ಮತ್ತೆ ಆ ಸಗಣಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಗಂಜಲ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಟ್ರೈಕೋಡರ್ಮಾ ಇವೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಅದು ಫಿಲ್ಟರ್ ಮಾಡಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈ ಹಸುಗಳಿಂದ ಇದ್ರ ಹಾಲಿಂದ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ, ಅದರಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಲಾಭ ಇಲ್ಲ. ಲಾಭ ಅಂದ್ರೇನು ಅದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. పర్యావరణ అంటే ಭೂಮಿನ ಪವಿತ್ರಂగా ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಭೂಮಿ ಪವಿತ್ರವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಆವು పేడ ఉండనే ఉండాలి. ಭೂಮಿ మన్నుని ఏమంటారు? తెలుగులో మాట్లాడే మన్ను పవిత్రంగా మారాల. మన భూమి పవిత్రంగా ఉండి మన పంటలు మంచి డిసీజెస్ లేకుండా తక్కువ పెట్టుబడితో, మెయిన్ రైతుకి వచ్చి పెట్టుబడి లేకుండా పంటగా రావాలా. పెట్టుబడి లేకుండా పంటలు పూర్వం వచ్చేటివి. ఇప్పుడు ఎందుకు అంటే ప్రతి ఒక్కరూ కాంప్లెక్స్ ఎరువులు, ఈ బయో కెమికల్స్ అంతా వేసి భూమిని నాశనం చేస్తున్నారు. అట్లా లేకుండా పవిత్రంగా భూమి మారాలంటే ఆవు పేడ చాలా ముఖ్యమైన దీంట్లో, ಅಂದ್ರೆ ಮುಖ್ಯమైనది. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಚಾರ್ಕೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ಸುಟ್ಬಿಟ್ಟು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇರೋರು. ಅವರು ಈಗೆಲ್ಲ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕಟ್ಟಿಗೆಯನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಬಯೋಚಾರ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನಗೆ. ಬಯೋಚಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನೇಚರಲ್ ಇರೋ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್, ಸಾಯಿಲ್ಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಮೆಜಾನ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ 4% ಕಾರ್ಬನ್ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಲಿ ಹಸು ಗೊಬ್ಬರ ಆಗ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ
0.1 ಇದೆ. ಹೌದು. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1% ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದು ಈ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಆಗ್ಲಿ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಹಾಕೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಆ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವು ಈ ಬಯೋಚಾರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನು ವರಿ ಆಗಲಿ, ವೇರುಶನಗ ಆಗಲಿ, ಮೊಕ್ಕಜೊನ್ನ ಆಗಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಕ್ರಾಪ್. ಈಗ ನಾನು ಆ ಥರನೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಪೂರ್ವ ಥರ. ಮತ್ತೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ನೀವು ಅದನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ನಡೆಸೋದು ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಯೋರು ಯಾರು ಇಲ್ವಾ? ಇದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲಾನು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೋಬಾರ್ದು. ಇದು ಒಂದು ಸೇವಾ. ಗೋಸೇವ ಅಂದ್ರೆ ಮಹತ್ತರమైన ಸೇವ. ಹೌದು ಹೌದು. ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೋಸೇವ ಮಾಡೋರು ಇದ್ದಾರೆ. అదిద్రేనే గొప్ప సేవ. మొత్తం ఏ సేవ లేదు, గోసేవ అంత గొప్ప సేవ ఏ సేవ లేదు. ప్రతి మనిషికి ఆవుతో అనుసంధానం అయితేనే ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. ఆవు మమేకం అయితేనే ప్రతి కుటుంబంలోన ఆరోగ్యవంతులు అవుతారు. అదే మొదలెಲ್ಲ ಮನೆ ಮುಂದೆನೆ ಹಸುಗಳು ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಮನೆ ಕೆಳಗೆಲ್ಲ ಸಗಣಿಯಿಂದ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರು 110 years ಇರೋರು ಈಗ 60-70 yearsకే ఇದ್ದಾರೆ. మన చేతులారా మన లైఫ్ టైం ని తగ్గించుకుంటున్నాము అంటే ఈ పాకెట్ మిల్క్ అవి ఇవి వగైరా వగైరా తెలిసిండేటు తీసుకొనేసి తాగేసి వాళ్ళు ఆరోగ్యాలు పాడు చేసుకుని లైఫ్ టైం వెళ్ళిపోతుంది. యాక్చువల్లీ జీవనం అంటే మంచి జీవనం చేయాలంటే ఆవుతో అనుసంధానమయ్యి మంచి పాలు, మన భావితరానికి చిన్న పిల్లలకి మంచి పాలు, పెరుగు, మంచి నెయ్యి, మెయిన్ మంచి మెడిసినల్ వాల్యూస్ ఉండేది నెయ్యి అందించగలిగితే భావితరాలు మంచి ఆలోచన స్వభావం కానీ మంచి అర్థం చేసుకొని పోయే స్వభావం కానీ ప్రతి పిల్లోడికి వస్తుంది. వాల్యూస్తో వాల్యుబుల్ లైఫ్. వాల్యుబుల్ లైఫ్ అంటే తల్లిదండ్రి అంటే ఏంటి, అత్తమామ అంటే ఏంటి, మనం గురువు అంటే ఏంటి, మెయిన్ మనకు చదువు చెప్పే గురువు అంటే ఏంటి, గురువు చెప్తుంటే చదువు ఎందుకు అవసరము అనే వాల్యూస్ అంతా తెలిసి మంచి వాల్యుబుల్ ఎడ్యుకేషన్ కూడా వాళ్ళకి వచ్చే ఆస్కారం ఉంది. అదే మన ఇంటి ముందు ఒక ఆవు ఉంటే మన ఇంట్లో వాళ్ళు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు. అట్లే మంచి వాల్యూస్ కలిగిన కుటుంబాలు ఉంటాయి. అది వీళ్ళు జనాలు ಅಂದ್ರೆ ಜನರು ಏನಂದ್ಕೋತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಸು ಅಂದ್ರೆ HF ಫಾರಿನ್ ನಾಟಿ ಹಸು. ನಮ್ಮ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಒಂದು 20-30 ಇದಾವೆ. ಎಷ್ಟು ತಳಿಗಳು ಇದಾವೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿ? ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ ಅವಾಗ 30 ಕೌಸ್ ಇದಾವೆ, ಬೇರೆ ಕಡೆ 180 ಕೌಸ್ ಇದಾವೆ. అంటే ನಂದೇ ಯಾವ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ జాతిಗಳು. ఇది పుంగనూరు కపిల్ గోవు అంటారు. ఈ పుంగనూరు కపిల్ గోవులో పాలలో విశిష్టత అంటే పాలు మంచి మెడిసినల్ వాల్యూస్ అన్నిట్లోనే ఉంటాయి. గిర్రు, మళ్ళీ ఒంగోలు, మళ్ళీ పుంగనూరు, ఒంగోలు వచ్చి మన జాతి. సో దీని నుంచి అన్ని పుట్టుకొచ్చినాయని పురాణాలు చెప్తున్నాయి. ఉండేది కూడా వాస్తవమే. ಅದೇ ಈಗ ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಒಂದು ಪುಂಗನೂರು ಹಸುನ ಎಲ್ಲರೂ వాల్యూస్ తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు ప్రతి ఒక్కరు వదలరు. వాల్యూ ఎప్పుడైతే ఆవు వాల్యూ తెలియని వాళ్ళు ఎన్నో చెప్పుకుంటారు. కొంతమంది ఫ్యాషన్ గా పెంచుతున్నారు, అంటే మీ నేచర్ కౌస్ అని. అవి కౌస్ కాదు. యాక్చువల్లీ ప్రతిదీ ఆవు అనేది పాలు ఇచ్చేదే ఆవు. ఎవరైతే పాలును ఆస్వాదిస్తామో అదే పాలిచ్చే ఆవే ఆస్వాదిస్తేనే అది నిజమైన ఆవు. ఊరికే ఫ్యాషన్కి పెంచుకునే ఆవు కాదు. ఏది ఇప్పుడు మీ నేచర్ కౌస్ అని ఒక యూట్యూబ్లో అల్చర్ చేసి ఇదంతా వాళ్ళు మార్కెట్ చేసుకునే వాళ్ళు, అదంతా ఓన్లీ కమర్షియల్ వైజ్ ఆలోచించే వాళ్ళే. అది వేస్ట్. ఇప్పుడు మనకు మనిషి లైఫ్ బాగుండాలా, ఆరోగ్యవంతులుగా ఉన్న రోజులు ఆరోగ్యంగా ఉండాలి, మంచి ఎనర్జీతో, మంచి నిద్ర. మెయిన్ ప్రతి ఒక్కరూ ఇది మంచి పాయింట్ చెప్తాను చూడండి. ప్రతి ఒక్క మనిషి మంచి నిద్ర పోలే. మంచి నిద్ర రావాలంటే మంచి ఆరోగ్యకరమైనటువంటి ఆహారాన్ని
తీసుకోవాలి. ఆరోగ్యకరమైన ఆహారం ఎక్కడ దొరుకుతుంది? ఆవుకు అనుసంధానమైనటువంటి వ్యవస్థతో వచ్చిన ఆహారమే నిజమైన ఆహారము. ఆవు పేడ ఎప్పుడైతే భూమిలో పడుతుందో ఆ భూమి పవిత్రంగా మారి పవిత్రమైనటువంటి శక్తివంతమైనటువంటి ఆహారాన్ని మనకి అందిస్తుంది ఆవు. సో అది తింటే మనం అది ఆ భోజనం ఎప్పుడైతే మానవుడు తిన్నాడో అప్పుడు ఆరోగ్యంగా మంచి విలువలతో మంచి శరీరాన్ని ఆకృతి పొంది ప్రతి ఒక్కడు ఆనందాన్ని పొందుతాడు. ఇప్పుడు లైంగిక సంబంధాలు కూడా ఎవరికి సరిగా లేవు. ఇప్పుడు భార్యాభర్తలు ఉంటారు. భార్యాభర్తలు ఉంటే వాళ్ళు సక్రమైనటువంటి ఆనందాన్ని పొందలేరు. అంటే అది కూడాను అక్కడ ఫుడ్ మీద ఎఫెక్ట్ చూపిస్తుంది ప్రతి ఒక్కరికి. ఎక్కడ ఫుడ్ అక్కడే ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సరైన ఫుడ్ తీసుకోలేదో అప్పుడు ఈ లైంగిక సంబంధిక ఆనందాన్ని కూడా పొందలేకపోతున్నాడు. ఎప్పుడైతే పొందలేకపోతున్నాడో అక్కడ కూడా వేరియేషన్స్ వస్తున్నాయి. సో ప్రతి మనిషి ఇది మంచి ఆహారాన్ని తీసుకోవాలంటే ఇట్లాంటి న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ చేసే రైతులను ఎన్నుకొని ప్రతి ఒక్కరిని వాళ్ళని మోటివేట్ చేసుకుంటూ వాళ్ళని ఇంకా ఎంకరేజ్ చేసి మీ భోజనమే మేము తింటాము, మేము ఆరోగ్యవంతులు కావాలి, మీలాంటి వాళ్ళు ఇంకా 10 మంది తయారు చేయండి, ఉత్పత్తి చేయండి మంచి ఆహారాన్ని ఇట్లా ప్రతి మనిషిను అర్థం చేసుకొని వెతుక్కొని తీసుకుంటే న్యాయం జరుగుతుంది. ఇప్పుడు ఏదో న్యాచురల్ స్టోర్స్ ఉన్నాయి, అక్కడున్నాయి ఇక్కడున్నాయి తీసుకుంటామంటే అది ఎంతవరకు నిజం అనేది చెప్పేకి లేదు. అది ಕರೆಕ್ಟ್ అయిన ಫುಡ್ అనేది ಅವರು ಯಾರ ಹತ್ರ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದೇನೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಗಿರ್ತಾರೋ ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ರೈತರು ಇರಬೇಕು. ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅವರೇ ಒಂದು 10 ಜನ 12 ಜನ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಅಕ್ಕಿ, ರಾಗಿ, ಗೋಧಿ, ತರಕಾರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಿರಪ್ಪ ನೀವು, ನಾವೇ ತಗೋತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ರೈತರು ಆರಾಮಾಗಿ ಬೆಳಿತಾರೆ. ಈಗ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ವಿಡಿಯೋಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದೇ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಆಗಿ ಬೆಳಿತೀವಿ ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ, ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ, ರೈತರು ಕೆಲವೊಂದು ಹಸು ನಮಗೂ ಇಷ್ಟ, ನಾವ್ ಎಲ್ಲಿ ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕ್ರಾಪ್ కి ఎందుకంటే భూమి కెమికలైజ్ కి అలవాటు పడి ఒక్కసారిగా మార్చాలంటే కాదు కాబట్టి ఫస్ట్ క్రాప్ కి ఈల్డింగ్ తగ్గచ్చు, మళ్ళీ సెకండ్ క్రాప్ నుంచి ఈల్డింగ్ వస్తుంది, ఇబ్బంది ఏం లేదు. అదే స్టార్టింగ్ లో ಫುಲ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಭೂಮಿಯನ್ನ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಕ್ರಾಪ್ ಕಮ್ಮಿ ಇಳುವರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಭೂಮಿ ಯಾವಾಗ ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೀವಾಮೃತ ಆಗ್ಲಿ, ಈ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಆಗ್ಲಿ, ನೀವ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಬಯೋಚಾರ್ ಆಗ್ಲಿ, ಇವೆಲ್ಲ ಆಗಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿತ್ತೋ ನಾವು ಬರೀ ತಿಪ್ಪೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಇಳುವರಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಷ್ಟೊತ್ತವರೆಗೂ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ನೀವು ರೈತರನ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ. మంచి సూక్ష్మజీవులు డెవలప్ అవుతాయి భూమిలో, మంచి సూక్ష్మజీవులు డెవలప్ అవుతాయి. నువ్వు ప్రతి ఇచ్చే నీటి చుక్క కూడా దుర్వినియోగం కాకుండా ప్రతి నీటి చుక్క మొక్కకు అందేటట్లు చూసి పంట తాజాగా మంచిగా వస్తుంది. ఇంకొకటి గడ్డి చాలా నివారణ అవుతుంది. ఎప్పుడైతే మనం కెమికలైజ్డ్ ఫర్టిలైజింగ్ వేయకుండా పోయినామంటే గడ్డి 80% నీకు తగ్గిపోతుంది. కలుపు మొక్కలు అనేది పడవు. మాకు ఇప్పుడు తుంగ లేదు, అస్సలు తుంగ గరక ఏమీ లేదు. దాని నుంచే మెయిన్ లేదు, మాకు లేదు. ఎందుకు అదంతా వస్తుందంటే కెమికలైజ్ తోనే వస్తుంది అది క్రాప్. మనం ఎప్పుడైతే ఒక్కసారిగా భూమికి ఇచ్చేస్తామో, మనం కూడాను షుగర్ ఒక్కసారిగా తీసుకుంటే ఒక్కసారిగా గ్లూకోజ్ మనిషికి పెరుగుతారు. ఒక్కసారిగా మనకి గ్లూకోజ్ ఎట్లయితే షుగర్ తింటే గ్లూకోజ్ స్టోర్ అయిపోతుందో బాడీలో, భూమికి కూడాను మనం ఎప్పుడైతే ఏవి ఫర్టిలైజింగ్ ఎరువులు వేస్తామో అప్పుడు భూమి కూడా అలా గొల్లబారిపోతుంది. గట్టిగా భూమి స్వభావం గట్టిగా సాయిల్ హార్డ్ అయిపోయేసి భూమి స్వభావమే మారిపోతుంది. వాటర్ ఎక్కువ వేయాల్సింది వస్తుంది. ఎప్పుడైతే కెమికలైజ్డ్ దానికి వాటర్ ఎక్కువ వేయాల్సింది. ఇప్పుడున్న పరిస్థితుల్లో వర్షాలు కూడా అంతంత మాత్రమే వస్తున్నాయి. సో ఉన్న వాటర్కి మంచిగా చేసుకోవాలంటే ఈ న్యాచురల్ ఫార్మింగ్ గుడ్ ఫార్మింగ్. ಸೊ ಈಗ ನೀವು ಭೂಮಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಉದ್ದೇಶ. ಹೌದು.
ಸೊ ಈಗ ಈ ಗೋಶಾಲೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಈಗ ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೂ ಇನ್ಕಮ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಗೋಶಾಲೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹೌದು, ಅದಕ್ಕೆ ದೇಣಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೀವು ಇಸ್ಕೋತೀರಾ? ಆದರೆ ಹೌದು, ಅದು ಅಂದರೆ ಅವ್ರು ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈಗ ನಮ್ಮಂಥವ್ರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಡ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಗೋಶಾಲೆಗಳು. ಹೌದು ಹೌದು. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ದೇಣಿಗೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟರೆ ಗೋಶಾಲೆ ನಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೀವು ರೆಡಿ ಇದ್ದೀರಾ ತಗೊಳಕ್ಕೆ? ರೆಡಿ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದು ನಾನು ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಾನೆ ನಾನು ಈಗ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಲೈಫ್ ಮೊತ್ತ ಗೋಸೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅಡಿಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ. సో ఇదేందంటే నాకు గొత్తాಗಿದೆ గోసేవ అంటే ఎక్కడో పుణ్యక్షేత్రాలు పోయి మనం పుణ్యం తెచ్చుకోవాలని అవసరం లేదు. ఒక ఆవు దగ్గర ఉంటే కూడా పుణ్యమే. ఒక ఆవు దగ్గర ఉంటే కూడా నువ్వు కాశీయాత్ర పోయినంత ఫలితాన్ని ఇస్తుంది. సో ప్రతి మనిషి అంటే భూమి ఉన్న ప్రతి మనిషి ఒక ఆవుని ఉంచుకొని మంచి వాళ్ళకి కావాల్సిన ఆహారాన్ని పండించుకుంటారనేది నా గాఢమైనటువంటి ఆలోచన. మంచి వాళ్ళ కుటుంబం అంతా ఆరోగ్యవంతులు కావాలంటే ప్రతి 1 ఎకర్ ఉండే వాళ్ళు కూడా ఒక ఆవును పెట్టుకొని దాంట్లో వచ్చిన పంటని వాళ్ళే ఇంటికి పండించుకోగలిగితే నిజంగా కుటుంబం ಅಂತಾ ಆರೋಗ್ಯವಂತರು అవుతారు. ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಇವ್ರ ನಂಬರು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೋದು. ಇವ್ರ ಹೆಸರು ಸೋಮಶೇಖರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅಂತ. ಇವರ ಊರು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಕೊಂಡ್ರೆಡ್ಡಿಪಲ್ಲಿ, ಗೋರಂಟ್ಲ ಮಂಡಲಂ, ಪುಟ್ಟಪರ್ತಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟು. ಸೊ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ನಮಗೆ 120 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಇವರು ಗೋಶಾಲೆ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇವರು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನಿಮ್ಗೆ ಗೋಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನಿಸಿದರೆ ಇವ್ರ ಟ್ರಸ್ಟಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಮೌಂಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವೇದಭೂಮಿ ಗೋಕುಲಂ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಇದು ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.